वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जी शाम की इस ऑनलाइन गुरमत क्लास में जुड़ चुके हो, जिस विच आपां लड़ीवार गुरबाणी की संथ्या कर रहे हैं। माज राग के अंदर जो धन गुरु नानक देव महाराज जी की पावन वार है, उस वार दे आपां जो 25 पौड़ियां सन समेत सलोकां दे संपूर्ण कर लिया सन ते 26वीं पौड़ी दे नाल दा एक सलोक आपां परसों जिहड़ा सी ओह कंप्लीट कर लिया ते 26वीं पौड़ी दा दूसरा सलोक इत्थों आपां अज संथ्या आरंभ करनी है। आप जिन्ने भी जुड़े हो सरबा संगत दा धन्नवाद। आओ धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का ध्यान धरिए अते पावन बाणी की संथ्या विचार आरंभ करिए। सतगुरु जी बख्शिश करते ने महला दूजा अगे पाला के करे सूरज के ही रात चांद अनेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किश होए नानक तापत जानिए जा पत रखै सोए। सतगुरु जी धन गुरु अंगद देव महाराज इस श्लोक के अंदर कहते हैं, हमारे कहते अग्गी पाला के करे, इन पाला नहीं पढ़ना पाला पढ़ना। पाला पाला का अर्थ होंदा साध संगत जिवें ठंड पैंदी हुंदी है। आपां पंजाब च पाला शब्द वरतदे हैं ना, पाला बड़ा है, ठंड बहुत जो एकदम कक्कर पैंदा है, पाला पैंदा है, आपां एकदम जो रजाइयां घुटदे हैं, ठंड ज़्यादा हुंदी है ते उदों पाला शब्द वरतिया जाता ज़्यादातर। ते महाराज ने उही शब्द इत्थे वरतिया अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात। महाराज कहते आ गुरु अंगद देव जी सतगुरु कहते भाई अग जिहड़ी उहदे सामने पाला की कर सकदा, जिथे अग बलदी होवे ते ठंड थोड़ी रहिंदी है, उत्थे ते निघ आ जांदा। अग दे लागे पाला की करूगा ते सूरज के ही रात, ते सूरज दे सामने रात की कर सकदी, कुछ भी नहीं। जिथे सूरज चढ़ जाए उत्थे रात थोड़ी रहिंदी है, हनेरा खत्म हो जांदा। चन्न अनेरा के करे पौन पानी क्या जात। मारे कहते हनेरा जिहड़ा हुंदा चंद्रमा का कुछ नहीं बिगाड़ सकदा, चन्न अनेरा के करे। चन्न अपनी जगह ते हनेरा जिहड़ा आ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ पर चन्न ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं ਆਉਂਦਾ। जिथे चन्न चमकदा है ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, हर पासे चानन सारियां चीज़ां दिखदियां आराम नाल। मारे कहते चन्न अनेरा के करे पौन पानी क्या जात। मारे कहते इसे प्रकार हवा ते पानी नूं कोई नीवी जां उच्ची जाति पिट नहीं सकती। कहते हैं ना कि पानी नूं जे कोई नीवी जात वाला हथ ला दे ते पिटिया जांदा, इस प्रकार दीयां गल्लां सन उस समय। मारे कहते पौन पानी ते परमेश्वर की दात है, इनू कोई जात ना थोड़ी संबंध है कि कोई जात ने हथ ला दिता ते ये पिटी गई चीज। इसे प्रकार मारे कहते धरती चीजी के करे जिस विच सब कुछ होवे। चीजी का अर्थ चीज़ां, जिहड़ियां चीज़ां पैदा होंदियां। सतगुरु कहते जिस धरती दे विच हरेक चीज़ भाई पैदा होंदी है, धरती दे विच हरेक जिहड़ी चीज़ है वो पैदा होंदी है। धरती चीजी के करे मार कहते वो चीज़ां धरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिहड़ियां धरती चों पैदा होंदियां वो कदी धरती का नाश नहीं कर सकदी। जिस विच सब कुछ होए मार कहते पैदा ही धरती दे विचों होईयां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਤ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸਲੀ ਸਮਝੋ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਤ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਦਰਗਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, पर परमेश्वर के दर ते ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ है। नानक ਤਾਂ पत जानिए ਜਾਂ पत रखै सोए। मारे के जो वो रखता है पत
फिर मनुख की पत रहिंदी है, फिर संसार दीयां वस्तुआं कुछ नहीं विगाड़दी। पौड़ी तुद सच्चे सुबहान सदा कलाणिया, तू सच्चा दी बाण होर आमण जाणिया। सच जे मंगह दान से तुदै जेहिया, सच तेरा फुरमान शब्दे सोहिया। मन्निया ज्ञान ध्यान तुदै ते पाया, कर्म पवै निशान न चलै चलाया। तू सच्चा दातार नित देवै चढ़ै सवाया, नानक मंगै दान जो तुद भाया। सतगुरु कहते पौड़ी के अंदर महाराज सुबहान का अर्थ हुंदा बड़ा आश्चर्य रूप। महाराज कहते हे सच्चे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सच्चे सुबहान। महाराज कहते हे वाहिगुरु, मैं तेनू सुबहान कह के वडियाउंदा हां, सदा कलाणिया, कलाणिया दा अर्थ वडियाई करदा। मैं तेरी वडियाई करदा कि तू आश्चर्य है, तू बहुत महान है। इस प्रकार सुबहान कह के जिवें सुभान अल्लाह कहते हैं, वो शब्द सुबहान इत्थे महाराज कहते मैं तेन सुबहान कहना, भाव तू बहुत अचरज है, तेरे वर्गा होर कोई नहीं। ये कह के मैं तेरी वडियाई करदा। हे सच्चे वाहिगुरु, तू सच्चा दीवान हो रावण जानिया। महाराज तू सदा रहन वाला है। दीवान का अर्थ हुंदा हाकम, सदा कायम रहन वाला। परमेश्वर जी तुसीं सदा कायम रहन वाले हो। ते होर बाकी जिहड़ा संसार है आउंदा जांदा रहिंदा, जीव जम्मदे आ मरदे आ, फिर आउंदे फिर जांदे रहिंदे आ। पर वाहिगुरु अकाल पुरख सजीवी आ, वो कदी भी खत्म नहीं हुंदा। सच जे मंगै दान से तुदै जेहिया। महाराज कहते हे वाहिगुरु, जो बंदा तेरे सच्चे नाम के रूप का दान तेथों मंगदा है ना, वो तेरे वर्गा ही हो जाता। सच जे मंगै दान, जो सच का दान मंगदा, वाहिगुरु सच्चिया तेरे कोलों जिहड़ा दान मंगदा ने, से तुदै जिहा तू वाहिगुरु नूं अपने वर्गा कर लैना। सच तेरा फरमान शब्दे सोहिया, ते तेरा जिहड़ा हुक्म है, तेरा जिहड़ा फरमान है, वो महाराज कहते शब्द की बरकत के नाल मिठा लगदा। शब्दे सोहिया, शब्द के द्वारा सोंदा है, चंगा लगदा तेरा फरमान। शब्द केड़ा? गुरु का शब्द। ते की है शब्द? सारी गुरबाणी। सारी गुरबाणी दे नाल, शब्द दे नाल परमेश्वर जी तुहाडा जिहड़ा हुक्म, तुहाडा जिहड़ा फरमान है, वो मैनू बड़ा सोहना लगदा। मन्निया ज्ञान ध्यान तुदै ते पाया। महाराज कहते मन्निया, मनना की है? तेरा फरमान, तेरा हुक्म। ते जदों उस हुक्म नूं मन लईदा है, फिर वाहिगुरु तू ज्ञान ते ध्यान बख्शिश करदा, असलीयत की समझ दे देना, उच्चा सुच्चा ध्यान कर देना, तुदे ते पाया। ते तेरे कोल ही प्राप्त हुंदा सारा कुछ। जदों तेरा हुक्म मन लईदा, जदों गुरु का शब्द जपन लग जाईदा, बाणी पढ़ लग जाईदा। कर्म पावै निशान न चलै चलाया। सतगुरु कहते भाई जदों दी बख्शिश हुंदी है, बख्शिश का निशान, उस वाहिगुरु की बख्शिश का निशान जदों मस्तक ते पैंदा है, ते फिर ना चलै चलाया, वो मिटदा नहीं है, वो सदा थिर रह जाता है, कदी खत्म नहीं हुंदा। ते फिर सतगुरु कहते आ, तू सच्चा दातार नित देवै चढ़ै सवाया। महाराज कहते तू वाहिगुरु हे प्रभु सदा बख्शिशा करने वाला है, तू सच्चा है, ते तू दातार है, दाता है, नित देवै चढ़े सवाया। ते तू वध तो वध बख्शिशा करदा हर किसी दे, तू दाता दिंदा रहना, नित देवै चढ़े सवाया, नित ही दाता वंडदा रहना है। नानक मंगै दान जो तुद भाया। महाराज कहते आ भाई मैं नानक भी तेरे दर तो उही दान मंगदा जो तेनू चंगा लगदा, भाव तेरी रजा च रहण दा दान तेरे तो मंगदा कि वाहिगुरु जी सानू अपनी रजा दे विच रख लियो। श्लोक महला दूजा, दिखिया आप बुझाया, सिद्धि सच समयो, तिनका क्या उपदेसी है, जिन गुरु नानक दियो। ये श्लोक अगली जो अखीरली पौड़ी है 27वीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ हे नानक जिन्हां दा गुरुदेव भाव जिन्हां दे सिर ते गुरु दा हथ हुंदा है, जिन्हां नूं गुरु ने सिੱਖਿਆ दे ਦਿੱਤੀ, ज्ञान दे ਦਿੱਤਾ, सिफत सलाह दे ਦਿੱਤੀ, मार कहते सच्चे च जोड़ दिता, देखिया सच बुझाया, सिफती सच समयो, जिन्हें सच समा दिता, जिहदे नाल मनुख सच समा गया, ऐसे गुरु के ज्ञान के नाल, उहदी गुरु की दीख्या के नाल, तिनको क्या उपदेसी है, जिन गुरु नानक देव। मार कहते उन्होंने होर उपदेश लैण की लोड़ ही नहीं, उन्होंने होर किसी तो कोई उपदेश लैण की लोड़ ही नहीं, जिन्हों ने गुरु नानक का उपदेश लै लिया, जिन्हों ने गुरबाणी पढ़ ली। ये भी मन्निया जाता कि जदों बाबा बुढ़ा जी ने
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀਖਿਆ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਸੱਚ ਸਮੇਓ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੁਝੈ, ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਜਿਸ ਆਪ ਸੁਝਾਏ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝੈ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ, ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪ, ਲਹਿ ਭਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸ ਸਭ ਕੀ ਸੂਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਲੁੱਝੇ ਮਨੁੱਖ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਗਲੀ ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪ, ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਖੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਖਿਓ ਨਾਨਕ, ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪ। ਅਖਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਖਿਆ। ਅਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਖਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਲਹਿ ਭਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਈ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਹਿ ਭਰਾਤ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਤ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਪੌੜੀ ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਦੇਹ ਤੇ ਦਹਿ ਕੈ ਵਾਰ ਤੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹਾ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਦਾ ਰਾਜ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਧ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦੇਹ ਕੈ ਵਾਰ ਤੁਰੋ ਫਰਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਸਮ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਸ ਕਰੋ। ਜਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾਉ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰੱਜ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਛਕਿਆ, ਖਾਧਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਸਾਓ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਨਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਪੌੜੀ ਜੋ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਸੰਥਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨੀ ਜਗੀਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ 2% ਮਹੰਤ ਐਸੇ ਸਨ, ਮਹੰਤ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 2% ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਆਦਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੰਡੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੋ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਤੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਚੱਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕੂਆ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਟਕੂਆ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ,
उस समय सारियां पंथक जथेबंदियां पहुंचियां उत्थे, सारे अकाली पहुंचे ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਧਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਹੰਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹੀ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਰਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾਚੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਧੀ ਇਹਦੀ ਸਿੰਧੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਹੱਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, 6 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਲਈ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੀ 5-6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 5-6 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੂਹੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 19 ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19-20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19-20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜੋ ਝਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕੂਏ ਦਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਬਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਤੁਰਿਆ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਤ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਵਾਪਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਭਲਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੂਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ
इधर उत्तम सिंह ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਧਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਜੱਥਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੋ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲక్ష్మణ ਸਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਮੁੜ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਆ ਮੇਰੇ 18 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਫਿਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਟੱਪੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਇਸ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਬੜਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਡ ਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੰਬਾਰੀ ਖੜਕੀ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਬਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਲੰਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਜੋ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੋਟੀ ਪੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਮਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ। ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਾ ਨਰੈਣਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਤਾਰਾਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ।
सच्चा सौदा बैठे भाई करतार सिंह झब्बर उन्हां कोल तार पहुंची, एक गवर्नर नूं भेज दित्ती लाहौर विखे तार। इसे प्रकार चारे पासे जिहड़ी गल फैल गई, रौला पै गया कि ननकाणा साहब च साका वरत गया। फिर करतार सिंह झब्बर ने ढंडोरा पटवा दित्ता लागे पिंडां दे विच कि जे तुहाडे च हुण भी कोई गैर ते कोई अणख बाकी हैगी ते आ जाओ, आपां ननकाणा साहब नूं याद कराउण जाणा। सिख इकट्ठे हो गए, 2200 सिख ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ 200 ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ 200 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਠਿੰਬਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵੀ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਲੋਥਾਂ, 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਤੇ 26 ਖੋਪੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ 3 ਟੋਕਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਤੇ 10 ਟੋਕਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 2021 ਹੈ ਨਾ, 21 ਮਈ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ 2021 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।